பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கருப்பும் சிவப்புமான காமாட்சி. அம்பாளை பற்றிய பல ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் செய்த சௌந்தர்ய லகரியும் மூக்க கவி செய்த பஞ்சசதியும் ஈடு இணை இல்லாமல் இருக்கின்றன. தேர்ந்த சைத்ரிகன் ஒருவன் அம்பாளின் ஸ்வரூபத்தை எழுதி காட்டுகிற மாதிரி இவை அம்பிகையின் திவ்ய வடிவத்தை அப்படியே நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடும். அவளுடைய மகிமையில் நம் மனசு மூழ்கி கிடக்கும்படி செய்யும். கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் எட்டாத பராசக்தியை கண்ணால் காணவும் மனசால் அனுபவிக்கவும் செய்கிற வாக் சக்தி சௌந்தர்ய லகரிக்கும் மூக பஞ்சசதிக்கும் உள்ளது. கம்பீரம் அத்தனையும் சௌந்தர்ய லகரியில் அடங்கி இருக்கிறது. மார்த்வம் மிருதுத்தன்மை முழுவதும் மூக பஞ்சசதியில் உள்ளது. மூக்கன் என்றால் ஊமை என்று அர்த்தம். ஊமையாக இருந்த ஒரு பரம பக்தர் காஞ்சிபுரத்தில் குடிகொண்டுள்ள ஜெகன்மாதா காமாட்சியின் கிருபா கட்டாட்சத்தையும் அவளுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டத்தையும் பெற்று உடனே அமிர்த சாகரம் மாதிரி 500 ஸ்லோகங்களை பொழிந்து தள்ளிவிட்டார். அதைத்தான் மூக பஞ்சசதி என்கிறோம். பஞ்ச என்றால் 5, சத என்பது 100. அதிலே காமாட்சியின் நிறத்தை சொல்லுகிற போது செக்கச் சிவந்தவள் என்றும் பல இடங்களில் கூறியிருக்கிறார். கருநிறம் படைத்தவள் என்றும் சில ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார். காஷ்மீர ஸ்தபக கோமளாங்க லதா குங்கும பூங்கொத்து போன்ற கோமளக் கொடி பந்து ஜீவகாந்தி முஷா செம்பருத்தியின் ஒளி படைத்தவள் என்று சொல்கிறார். தாபிஞ்ச சத பகத் விஷா கருநீல காயாம்பூ போல் ஒளிருகிறவள் என்று கூறுகிறார். ஏன் இப்படி 2 நிறங்களாக சொல்கிறார்? நமக்கு இப்படி ஒருத்தியையே 2 நிறத்தில் சொல்வது புரியவில்லை. சரி, சங்கர பகவத் பாதர்கள் சௌந்தர்ய லகரியில் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறார்? ஜெயதி கருணா காச்சித் அருணா என்கிறது சௌந்தர்ய லகரி. நல்லதற்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானமாக சம்பூ என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது பரபிரம்ம வஸ்து. பரபிரம்மமாக செயலின்றி இருந்தால் போதாதென்று அது லோகத்துக்கு நல்லது செய்வதற்காக ஒரு ஸ்வரூபம் எடுக்கிறது. அதற்குத்தான் அம்பாள் என்று பெயர். நிறமில்லாத சம்பு உலகை காக்கும் கருணையினால் அருணவர்ணம் கொண்டு வெற்றியோடு பிரகாசிக்கிறது. ஜெகத் ராத்தும் சம்போகோ ஜெயதி கருணா காஷித் அருணா என்கிறார் ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள். சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் கிழக்கில் பரவுகிற பிரகாச சிவப்புத்தான் அருண நிறம். அருண நிறம்தான் கருணை நிறம். அதுவே அம்பிகையின் நிறம் என்கிறார் ஆச்சாரியாள். கருப்போ அழிவின் நிறம். தமோ குணத்துக்கு கருப்பை அடையாளமாக சொல்வார்கள். தூக்கம், மரணம், சம்ஹாரம் எல்லாம் கருப்பு. காருண்யமூர்த்தியாக காமாட்சியை சிவப்பானவளாக மூக்கர் சொல்வதுதான் நியாயமாகப்படுகிறது. ராஜராஜேஸ்வரி, லலிதா மகா திரிபுர சுந்தரி, ஸ்ரீவித்யா என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிற அம்பாளை மந்திர சாஸ்திரங்களும் செக்கச் செவந்த ஜோதி பிரபாகமாகவே சொல்கின்றன. அந்த ஸ்ரீவித்யா அதிஷ்டான தேவதையின் ஸ்வரூப லட்சணங்களையே பூரணமாக கொண்டவள் காமாட்சி. எனவே பரம்பொருளின் கருணை வடிவான அவளை சிவப்பாக சொல்வதுதான் பொருத்தம். சயின்ஸ் படி கூட இதுவே பொருத்தமாக இருக்கிறது.
விப்ஜிஆர் ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, சிவப்பு என்று 7 வர்ணங்களை ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் பிரித்திருக்கிறார்கள். நிறமில்லாத வெறும் சூரிய ஒளிதான் இப்படி 7 நிறங்களாக சிதறுகிறது. இதில் வெள்ளை, கருப்பு இரண்டும் இல்லை. ஒரு கோடியில் ஊதாவை கடந்தால் கருப்பு, மறு கோடியில் சிவப்பை தாண்டினால் வெள்ளை. அதாவது வெளுப்புக்கு ரொம்ப கிட்டே இருப்பது சிவப்புதான். நம் கண்ணுக்கு பரமஹிதமானது வெள்ளைதான். கொஞ்சம் கூட உறுத்தாது. ஆனால் அது நிறமே இல்லை. நிறம் என்று ஏற்பட்ட பின் ரொம்பவும் ஹிதமாக, மிக குறைவாக உறுத்துவது லீஸ்ட் டிஸ்டர்பிங் கலர் சிவப்புதான். இதனால்தான் போட்டோ எடுத்த பிலிமை கழுவும் போது அதில் வேறெந்த நிறத்தின் கிரணம் பட்டாலும் படம் அழிந்துவிடும் என்று சிவப்பு விளக்கையே போட்டுக் கொள்கிறார்கள். நாம் சிவப்பு கண்ணை குத்துவதாக நினைத்தாலும் அதிலிருந்தே இன்ஃப்ராரெட் என்கிற மிருதுவான நிறத்துக்கு போகிறார்கள். இந்த இன்ஃப்ராவுக்கு மாறாக மறுகோடியில் உக்ரமான அல்ட்ரா வயலட், ஆழ்ந்த ஊதா இருக்கிறது. அதற்கப்புறம் கருப்பு. அம்பாளை கருப்பு என்றும் கருநீலம் என்றும் மூகர் சொல்கிறார், சிவப்பு என்றும் சொல்கிறார். வெள்ளையான சுத்த பிரம்மத்துக்கு மிக மிக நெருங்கியுள்ள சக்தி என்பதாலும் கருணாமூர்த்தி என்பதாலும் சிவப்பு என்பதே பொருத்தமாயிருக்கிறது. அம்பாள் கிருபையால் அவளை பிரத்யட்சமாக செய்த மூகர் ஏன் கருப்பு என்றும் சொல்கிறார்? ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடவுரில் திருமைச்சூர். இன்று 47வது பகுதி. நம்ம பார்க்க போறது 73, 74 பாடல்கள் அபிராமி அந்தாதியிலிருந்து. தாமம் கடம்பு படை பஞ்சபாணம் தனு கரும்பு யாமம் வைரவர் ஏத்தும் பொழுது எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி செங்கைகள் 4 ஒளி செம்மை அம்மை நாமம் திரிபுரை ஒன்றோடிரண்டு நயனங்களே. நயனங்கள் 3 நாதனும் வேதமும் நாரணனும் அயனும் பரவும் அபிராமவல்லி அடியிணையை பயன் என்று கொண்டவர் பாவையர் ஆடவும் பாடவும் பொன்சயனும் பொருந்து தமனியக்காவில் தங்குவரே. இத தாமம் கடம்பு படை பஞ்சபாணம் தனுக்கரும்பு யாமம் வைரவர் ஏத்தும் பொழுது எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி செங்கைகள் 4 ஒளி செம்மை அம்மை நாமம் திருவுரை ஒன்றோடு 2 நயனங்களே அப்படின்னு தக்க தக்கிட்ட அப்படின்னு பாடிட்டு போயிடலாம். அழகா அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு பாப்போமா. தாமம் கடம்பு படை பஞ்சபாணம் தனு கரும்பு பைரவர் ஏத்தும் பொழுது யாமம் எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி செங்கைகள் 4 ஒளி செம்மை அம்மை நாமம் திரிபுரை ஒன்றோடு 2 நயனங்கள். அம்பாள் அப்படியே வர்ணனை பண்ணிட்டே வர, இந்த வர்ணனை பண்ணிட்டு வரும்போது இப்படி பிரிச்சு நம்ம படிக்கும் போது பொருள் தானாவே விளங்கிடுறது இல்லையா நமக்கு. அவ்வளவு சுலபமா அதை பண்ணிருக்காரு. பார்க்கறதுக்கு மேல இந்த வாரியா கடப்படான்னு இருந்தா கூட பிரிச்சு படிக்கச்ச அர்த்தம் அவ்வளவு அழகா நமக்கு புரியுது. தாமம் கடம்பு, தாமம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மலர் மாலைன்னு அர்த்தம். அபிராமி அன்னை போட்டு இருக்கக்கூடிய மாலை எதுன்னா கதம்ப மலர் மாலையான். கடம்ப வனத்தில் இருக்க அழலியோ
அவ மதுரையில. அதனால அங்க இருக்கிற புஷ்பமான கடம்ப பூவை எடுத்து மாலையா கட்டி போட்டுருக்கா. தாமம் கடம்பு அப்படின்னு. தாமம்னா மாலையானது, அன்னை கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹாரம் மாலை கடம்ப மாலை. படை பஞ்சபானம். படை அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஆயுதம்னு எடுத்துக்கணும். படைகள் உபயோகப்படுத்துறது ஆயுதம் இல்லையா? அம்பாள் கையில வச்சுருக்க ஆயுதம். சில பேர் வேடிக்கையா கேட்பா, உங்க கடவுள்லாம் அன்பையே இது பண்றது, பக்தியே உண்டு பண்றது, அருளையே பண்றதுன்னு சொல்றேன், எனத்துக்கு உங்க ஒன்னு வேல் வச்சுருக்கு, ஒன்னு சூலம் வச்சுருக்கு, ஒன்னு பாசத்தை வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கிண்டல் அடிப்பா. அது அப்படி இல்லை. நமக்கு வர கஷ்டங்களையும் நம்முடைய விரோதிகளிலையும் நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய தீவர்களையும் அழிக்கிறதுக்காக தான் ஆயுதங்களை கடவுள் வச்சுருக்காரே தவிர நமக்கு எதிராக உபயோகப்படுத்துறதுக்கு இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க படை பஞ்சபானம்னு அம்பாள் வச்சிருக்க ஆயுதம் கூட ரொம்ப மென்மையான பஞ்சபானம், 5 மலர்களால் ஆன பானங்களை கையில வச்சுருக்கா. அப்புறம் அவளுக்கு பானம் வச்சிருந்தா வில் வேணுமோ? தனுன்னு தனு கரும்புன்னு படிக்கிறோம். தனுன்னு வில், தனு கரும்பு. அம்பாள் கையில் இருக்கக்கூடிய வில் கரும்பு. பைரவர் ஏத்தும் பொழுது யாமம். பைரவர் அப்படின்னு சொன்னா அவளுடைய மந்திரங்களையே உச்சரித்து சாதனை புரிந்து சாதகர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பைரவர்கள்னு பேரு. அவள்லாம் வழிபடுற நேரம் நள்ளிரவாம். அந்த பைரவர்கள் ஏத்தும் பொழுது வழிபடும் நேரம் அது நள்ளிரவு. எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி. எமக்கென்று வைத்தன எனக்காக எங்களை ஆட்கொள்ளும் பொருட்டாக வைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய பாதுகாப்பு. சேமம்னா பாதுகாப்பு, யோகக்ஷேமம்னு அருள் பாதுகாப்பு. அந்த பாதுகாப்பு அவளுடைய திருவடி. திருவடியை அடைஞ்சிட்டா நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லையே. செங்கைகள் 4, அம்பாளுடைய திருக்கரங்கள் 4 செக்கச்செவேல்னு இருக்கு. அம்பாளுடைய ஒளி ஒன்று இருக்கணும், பிரகாசம் இருக்கணும், ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கணும் இல்லையோ. அவளுடைய திருமேனி ஒளி செம்மை, அதுவும் சிவப்பா இருக்கு. கேனோபனிஷத்துல கூட வருது இல்லையா, அம்பாள் ஜோதி ஸ்வரூபமா நின்று வாயுக்கும் அக்னிக்கும் இந்திரனுக்கும் நல்ல புத்தியை புகட்டி சக்தின்னு ஊட்டி அவ இல்லைன்னு சொன்னா இவளுடைய வெற்றியெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதுன்னு காமிச்சா இல்லையா. அந்த ஒளி ரூபமாக இருந்தாலும் இல்லையா, அதனாலதான் அவளுக்கு ஜோதி ஸ்வரூபிணின்னு பேரு. ஜோதின்னு நம்ம பேர் வச்சுக்கிறோமே அப்படித்தான். அம்மையுடைய நாமம் என்னன்னா திரிபுரை, திரிபுர சுந்தரி, திரிபுராம்பிகா அப்படின்னு பேரு. அவளுக்கு 2 கண்ணு இல்ல 3 கண்ணு, ஒன்றோடு 2 நயனங்கள். நெற்றியில ஒரு கண்ணு, அது அக்னியாலானது. அது தவிர சூரிய சந்திரர்கள் 2 கண்களாக இருக்கிறார்கள்னு. இப்ப இந்த பாடலுடைய அர்த்தம் நமக்கு ரொம்ப சுலபமா புரியுது பார்த்தாளா. அபிராமி அன்னையின் மாலை கடம்பு. அவ கையில வச்சிருக்க ஆயுதம் மலர் அம்புகள். அவ கையில இருக்கிற வில்லு கரும்பு. அவளுடைய மந்திர சாதகர்களாக பைரவர்கள்லாம் அவளை வழிபடக்கூடிய நேரமானது நடு இரவு. நம்ம எல்லாம் ஆட்கொள்ளும் பொறுத்து அவள் வைத்திருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு சாதனம் என்னன்னா அவளுடைய திருவடி. அவளுடைய செம்மையான திருக்கரங்கள் 4 நமக்கு என்றென்றும் அருள் புரிவதற்காக, அபயம் கொடுப்பதற்காக. அவளுடைய திருமேனி ஒளி சிவப்பான திருமேனி, செக்க சிவந்த மேனி. அம்பாளை பசுமையானவள்னு சொல்றா, அம்பாளை சிவந்த மேனியுடையவள்னு சொல்றா. ஏன்னா சிவனுடைய உடம்புல பாதி இருக்காளோ இல்லையோ. அப்ப அம்பாள் ஸ்படிகம் போனவள். ஸ்படிகம் போன்ற அவளுடைய உடம்பு எங்க இருக்கோ அந்த அருகில் உள்ள நிறத்தை எடுத்துக்கிறது. மாதிரி சிவன் சிவப்பு, அம்பாள் சிவப்பா இருக்கா. மரகத வல்லியாக மதுரையில பச்சையா இருக்கா. அவளுடைய திருநாமம் திருப்புரை. அவளுடைய விழிகள் 3, அதுல நெற்றி கண்ணையும் சேர்த்து. இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை அம்பாளை அவர் வர்ணனை பண்றதோடு இல்லாத தானும் அதை உபாசனை பண்றார். அம்பாளுக்கு 3 நயனங்கள் சொன்னதுதான் 453வது நாமாவளியில திருநயனா. திருலோச்சனா 477 சொல்றது, 3 கண்களை உடையவள்னு. ரகோ யாக கிரம ஆராத்யா, ரகசியமான முறையால வழிபடத்தக்கவர்கள். அதான் 381. பைரவர்கள்னா ரகசியமான இடத்துல நடுஜாமத்துல அவளை ஆராதிக்கிறா. 381வது நாமம். ரகஸ்தர்ப்பண தற்பிதா அப்படின்னு ரகசியமான தர்ப்பணத்தால திருப்பத்தி அடையக்கூடியவள். மந்திரங்களை எல்லாம் ஜபம் செய்து அதை சித்தி செய்தவர்கள்லாம் அம்பாளுக்கு சர்மப்பணம் பண்ணுவா, தர்ப்பணமா கொடுத்துடுவா. அதுதான் 382வது நாமாவளி. 231வது நாமாவளி மகா பைரவ பூஜிதா. பைரவர் ஏத்தும் பொழுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த பைரவர்கள் தான் மகா பைரவ பூஜிதா அப்படிங்கிற. அது 231. மார்த்தாண்ட பைரவாராத்யா, மார்த்தாண்ட பைரவரால் பூஜிக்கப்பட்டவள் அப்படிங்கிற அந்த நாமாவளி 285 வருகிறது. இப்படி அம்பாளுடைய
சகஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய நாமாவளிகளை எல்லாம் இந்த பாடலிலும் வழக்கம் போல அபிராமி பெற்று கையாண்டுட்டு ஒன்றோடு இரண்டு நயனங்களேன்னு முடிச்சாலும் அந்த பாட்டை தொடர்ந்து நயனங்கள்னு ஆரம்பிக்கிற அடுத்த பாட்டை. நயனங்கள் மூன்றுடைய நாதன். அம்பாளுக்கு மாத்திரம் 3 கண்ணு இல்ல, சிவபிரானுக்கும் 3 கண்ணு சொல்லிட்டு வராரு. நயனங்கள் மூன்றுடைய நாதனும் வேதமும் நாரணனும் அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இணையை பயனின்று கொண்டவர் பாவையர் ஆடவும் பாடும் பொன் சயனம் பொருந்து தமனியக்காவில் தங்குவரே அப்படிங்கிற. பாவையர் ஆடவும் பாடவும் ரம்பை முதலான தேவஸ்திரிகள்லாம் ஆடி பாடி மகிழ்ச்சி ஊட்டும்படியாக பொன்சயனம் பொருந்து பொன்னால் ஆன ஊஞ்சல்ல மஞ்சத்தில அமர்ந்து கொண்டு தமனிய காவில் பொன்மயமான கற்பக விருட்சங்கள் இருந்த அந்த சொர்க்கலோகத்துல சோலையிலே தங்குவரே, தங்கி இளைப்பார்வார்கள் சொல்ற. யாரு? எல்லாருமா அப்படின்னு இல்ல, பயன் என்று கொண்டவர், முக்தியாக பயன் என்று கொண்டு வழிபட்டு அம்பாளையே தியானிக்கக்கூடிய அடியார்களுக்காலே அவள்லாம் ரம்பை, ஊர்வசி, திலோத்தமி, மேனகா இவாள்லாம் வந்து ஆடி நமக்கு களிப்பை மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட கற்பக விருட்சங்கள்லாம் நிறைந்த சொர்க்க லோகத்துல பொன்மயமான மஞ்சத்திலே ஊஞ்சலிலே அமர்ந்து இளைப்பாரி சந்தோஷத்தையும் சுகத்தையும் அனுப்பார்கள். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா சொர்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும், சித்தியாகும் அப்படிங்கிற. யாருக்கு சித்தியாகும் அப்படின்னா அம்பாளை வழிபடுறவாளுக்குன்னு. அம்பாளை நம்ம மொத்தம் தானே வழிபடுறோம், நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் வழிபடுறாரு. அது இன்னும் பின்னாடி வரிசையா லிஸ்டே கொடுக்க போறார் அவர். இப்ப கொஞ்சம் அப்படி கோடி காமிக்கிறார் யார் யாரெல்லாம் அம்பாளை வழிபடுறா தெரியுமா. சிவசக்தியாயுக்தோ எதிபவதி சக்தகா பிரபவத்தின்னு ஆச்சாரியால் சௌந்தர்ல சொல்லு வரும்போது விருஞ்சிஹி சஞ்சின்மன் விரசதி லோகான் அவிகலம் அப்படின்னு சொல்வார். ஹரஹ சம்சுத்தேனம் பஜதி பசுதோத்தோலன விதிம் அப்படின்பார். பிரம்மா என்ன பண்றாருன்னா அம்பாளுடைய பாதத்தூளி எடுத்து படைப்பு தொழிலை பண்றான்னு சொன்னவர் அவளை காப்பாத்துறதுக்கு அம்பாளை வழிபட்டு தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் செய்யறாராம் அந்த தொழிலை. பரமேஸ்வரனும் அம்பாளுடைய பாதத்துடைய விபூதியா இட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய தொழிலான சம்ஹாரத்தை அவர் பண்றான்னு சொன்னா இங்க அதைத்தான் நயனங்கள் மூன்றுடைய நாதனும் அப்படிங்கிற. நயனங்கள் மூன்றுடைய நாதன் யாரு? பரமேஸ்வரன். 3 திருவிடைகளுடைய சிவபிரானும் வேதமும் 4 வேதங்களும் 4 மறைகளும் நாரணனும் நாராயணன் திருமாலும் அயனும்னு பிரம்மதேவன். இவர்கள் எல்லோரும் பரவும்னு புகழ்ந்து பாராட்டக்கூடிய அபிராமவல்லி அன்னை அபிராமவல்லி அடியிணையை திருவடிகளை அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிவா, விஷ்ணு, பிரம்மா 3 பேரும் அதோட 4 வேதங்களும் வழிபடக்கூடிய அந்த அம்பாளுடைய திருவடிகளை எல்லாம் யாரு முக்தியின் பயனின்று கொண்டு வழிபட்டு தினம் தியானிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சொர்க்கலோக வாசம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பாடல்ல வந்திருக்கக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ர நாமாவளிகள்லாம் என்னன்னா மகா பூஜ்யான பெருமை மிக்கவள், பெருமையுடன் பூஜைக்கு உரியவள். ஏன்னா பூஜிக்கப்பட வேண்டியவர்களாக பிரம்மா விஷ்ணு சிவனாலேயே பூஜிக்கப்பட்டவள்ங்கிறதுனால அம்பாளுக்கு 213வது நாமாவளி மகா பூஜ்யா அப்படின்னு வந்திருக்கு. சிவனால் வழிபடப்பட்டவள் அப்படிங்கறதுனால சிவாராத்யான்னு 406வது நாமாவளி சொல்றது. மகாபைரவ பூஜை தான் முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம், அது 231வது நாமாவளி. அதுவும் மகாபைரவர் சொன்னாலும் சிவனுடைய ஒரு ரூபம் தான் மகாபைரவர். ஸ்ருதி சம்ஸ்துத வைபவா அப்படிங்கிறார். வேதமும் பணியறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அப்ப வேதம்ங்கிறது ஸ்ருதின்னு பேரு. ஸ்ருதி ஸ்மிருதிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 979 நாமாவளி வேதங்களால் போற்றப்படும் வைபவத்தை உடையவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள்ங்கிறத ஸ்ருதி சம்ஸ்துத வைபவா, ஸ்ருதிகளாலே வேதங்களாலே சம்ஸ்துத நன்றாக வணங்கப்பட்ட வைபவத்தை உடையவள். 929. 355வது நாமாவளி சகஸ்ரநாமத்துல வேத வேத்யாங்கிறது வேதங்களால் அறியத்தகுந்தவள் அப்படிங்கிறது. வேதங்கள் 4 வாயில்களாக அந்த ஸ்ரீபுரத்துக்கு இருக்கான். அந்த வேதங்கள் மூலமா தான் உள்ள போய் அம்பாளை அடைய முடியுமா, பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஸ்ரீபுரத்துக்குள்ள அம்பாள் இருக்கா திரிபுர சுந்தரியாக. அதனால வேதத்தினால் அறியப்படக்கூடியவள் வேத வேத்யா. 355வது நாமாவளி. சுதி சீமந்த சிந்தூரி அப்படின்னு 289 ஒரு நாமாவளி.
ஸ்ருதி சீமந்த சுந்தூரி கிருதபாதாப்ஜ தூளிகா. இந்த வேதங்கள் அப்படிங்கிற ஸ்ரீகள்லாம் தன்னுடைய முன் வகுட்டுல அம்பாளுடைய பாதத்தூளியெல்லாம் எடுத்து சக்கச்சவர்னு இட்டு இருக்காளாம். அந்த சிந்தூர அருண விக்கிரகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளுடைய பாதத்தோடையும் சிவப்பா இருக்கு. அதை இந்த வேதங்கள் அப்படின்றக்கூடிய அந்த ஸ்திரீகள் அவன் என்ன பண்றான்னா அதை எடுத்து தன்னுடைய முன் வகுட்டுல இட்டுக்கிறாளாம். அதனாலதான் சுத்தி ஸ்ரீமந்த சிந்தூரி கிருத்த பாதாப்ஜ தூளிக்காங்கிற. பிரம்மோபேந்திர மகேந்திராதி தேவ சம்ஸ்துத வைபவா அப்படின்னு 83ஆம் நாமாவளி. அது பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் ஆகியவர்களாலே வணங்கப்பட்டவள்னு. அதே தான் 297 ரிப்பீட் பண்றார். ஹரி பிரம்மேந்திர சேவிதா. ஹரி பிரம்மா இந்திரன் இவர்களாலே வணங்கப்பட்டவள், துதிக்கப்பட்டவள், புகழப்பட்டவள், பாராட்டப்பட்டவள் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அவ எப்பேற்பட்ட கமலாட்ச நிஷேவிதா. தாமரை கண்ணனான மகாவிஷ்ணுவாலும் புகழப்பட்டவள், போற்றப்பட்டவள். ஏன்னா அவருடைய சகோதரின்னு சொல்றா இல்லையா, பத்மநாப சகோதரின்னு சொல்றோமோ இல்லையா, அப்பேற்பட்ட மகாவிஷ்ணுடைய சகோதரியாக இருக்கிறதுனால மகாவிஷ்ணுடைய அழகு முழுக்க அவர் நாராயணன், இவளுக்கு நாராயணின் பேர் இல்லையா. அப்படி கமலாட்ச கமலன் போன்ற தாமரை போன்ற அரவிந்தாட்சனால அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனால நிஷேவிதா என்றால் பாராட்டப்பட்டவள், புகழப்பட்டவள், துதிக்கப்பட்டவள், வணங்கப்பட்டவள், இப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாடல் இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்த்துட்டு நயனங்கள் மூன்றுடைய நாதனும் வேதமும் நாரணனும் அயனும் பரவும் அபிராமவல்லி அடியனை பயனின்று கொண்டவர் பாவையர் ஆடவும் பாடவும் பொன் சயனம் பொருந்து தமனியக்காவில் தங்குவரே. சொர்க்கலோகத்திலே வாழலாம் வசிப்பா அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி நமக்கு சொர்க்கலோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னா அவருடைய திருவடியை நமக்கு கொடுக்கறது. எப்படி இருக்கா அம்பாள் அப்படின்னா தாமம் கடம்பு படை பஞ்சபானம் தனு கரும்பு யாமம் வைரவர் ஏத்தும் பொழுது எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி செங்கைகள் 4 ஒளி செம்மை அம்மை திருநாமம் திருப்பை ஒன்றோடு 2 நயனங்களே என்று நாமும் அம்பாளை மனதில் நினைத்து துதித்து வழிபட்டு எல்லா நலங்களும் பெறுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா ஒரு மதத்தலைவர். ஏதோ மதத்தில் உள்ள விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் கவனம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை. சமுதாயத்தில் உள்ள பல பிரச்சனைகள், அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் நமது மதத்தை நாம சரியா புரிஞ்சிக்காத, நம்மளோட மதானுஷ்டானங்களை நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல சொன்னதை சரிவர கடைபிடிக்காதுதான் சமுதாயத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெள்ள தெளிவா பெரியவா நமக்கு எடுத்து சொல்றா. நாம எதுவும் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் அரசியலுக்கும் மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிறப்பதான் நாம பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கறதுனால்தான் நமக்கு உண்மையான பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன, அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படின்னு தெரியாத தத்தளிச்சுன்னு இருக்கோம். ஆனா பெரியவா பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரிகால ஞானியா இருக்கிறதுனால, சத்குருவா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நாம மதத்தை சரியா புரிஞ்சுக்காதனால, மதத்துல உள்ள கோட்பாடை சரியா அனுஷ்டானம் பண்ணதுனால்தான் அப்படிங்கறது தெளிவா எடுத்து சொல்லி, நாம அந்த அனுஷ்டானங்களை சரி பண்ணிட்டோம்னா சமுதாய பிரச்சனைன்னு போயிடும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப தீர்மானமா நமக்கு உபதேசம் பண்றா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல உள்ள பல கொடுமைகளுக்கு காரணம் பெண்களோட சீரழிவுக்கு காரணம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகாதது அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அந்த கல்யாணம் ஆகாததுக்கு காரணம் வரதட்சணைங்கிற ஒரு கொடுமையா இருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த வரதட்சணைய பெரியவா ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாடுபட்டா. காலாகாலத்துல எளிய திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு நாம அதை என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, இந்த விவாகம் முதலானதெல்லாம் ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன். ஒரு கல்யாணமாகட்டும், உபநயனமாகட்டும், இன்னும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளா இருந்தாலும் இது ஒரு மதத்துல சொல்லியிருக்கிற ஒரு அனுஷ்டானம், ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன். ஆனா இதை என்ன பண்றோம்னு ஒரு சோசியல் ஈவெண்டா நாம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சமுதாயத்துல உள்ள நமக்குள்ள அந்தஸ்து, நமக்குள்ள ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் காமிச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நாம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அப்படி படுத்திக்கிறதுனால இருக்கிறவன் அப்படி பண்ணிட்டான்னா இல்லாதவனுக்கு அதை பார்த்து
ஆசை வந்துடுறது, அதுக்கு பல வழியில தப்பு பண்ண தோன்றது, இல்லையா போட்டா போட்டி வருது, ஒருத்தருக்குள்ள துவேஷம் வருது, விரோதம் வருது, இப்படி பல விஷயங்கள் அதுல பரவிண்டு போறது. அதனால அந்த மத சம்பந்தமான எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி அப்படியே நாம கடைபிடிக்கணும். நமது சாஸ்திரத்துல எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் பணத்தை பத்தியே லட்சியம் பண்ணல, ஐஸ்வர்யம் வேணும்னே சொல்லல. ஏதானும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஏதான ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, ஒரு தானம் அப்படின்னா அதுல தட்சிணை வைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்வர்ணத்தை வை அப்படின்னு சொல்றது. சரி, பவுனம் வைக்கிறது அப்படின்னா பவுன ஸ்வர்ணத்துமே தட்சிணையா வச்சாதான் நம்ம இனிமே ஒரு தானத்தை பண்ண முடியுமா, ஒரு காரியத்தை பண்ண முடியுமான்னு. அதே சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, உடனே உனக்கு பவுன வை, பவுன் இல்லையா ஒரு துளசி தளத்தை வைங்க அப்படிங்கிறது. அப்போ பாத்துங்கோ, பவுனை வச்சாலும் ஒண்ணுதான், ஒரு துளசி தளத்தை வச்சாலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. இருக்கிறவா பவுன் வைக்கிறா, இல்லாதவா துளசி தளத்தை வைக்கலாம். அப்படி இருக்கிறவனும் துளசி தளத்தை வச்சாலுமே பரவாயில்ல, ஏன்னா இல்லாதவன் பவுனை வைக்க முடியாது, அதனால இருக்கிறவனும் துளசி தளத்தை வச்சுக்கலாம். அப்படி சமுதாயத்துல மேல்தட்டுல இருக்கிறவாள்லாம் தங்களோட எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலையும், நடை உடை பாவனையிலிருந்து எல்லாத்திலையும் எவ்வளவுக்கு இவ்வளவு எளிமையா இருந்து காமிக்கிறாளோ, கீழே இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவ ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும், அவ ஒரு முன்னுதாரணமா இருந்து அவ அப்படி எளிமையா இருந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு தான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அதனாலதான் ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருந்தும் அவர் பலமை எளிமையா இருந்ததுக்கு காரணம் இருந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதுவே அவருக்கு எவ்வளவு பேர் புகழ கொடுத்தது, பெருமையை கொடுத்தது. உலகம் எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாப்புல அவர்கிட்ட ஒரு பக்தி வராப்புல இருந்தது. அது மாதிரி யாரா இருந்தாலும் நமது வீட்டுல எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி, விவாகமா இருக்கட்டும், உபநயனமா இருக்கட்டும், இன்னும் எந்த ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் அதை எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிம்பிளா எளிமையா பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அடுத்த வாழ்க்கை ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அந்த தைரியம் எப்படி கிடைக்கும், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா, பெரியவாள்கிட்ட நமக்கு பக்தி இருந்ததுன்னா அவ அனுகிரகம் தான் அந்த தைரியம் வந்துடும். அது ஒரு தைரியமா இருந்து பண்ணி காமிக்கணும். இதெல்லாம் தான் ஒரு பெரிய புரட்சி. அப்படி பண்ணி காமிக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டா. அப்படி இந்த விவாகத்துல இந்த வரதட்சணை, சீரிசந்தி, இது மாதிரி அந்த கொடுமைகள்லாம் போக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா, அதுக்கு உபதேசம் பண்ணினா, அப்படி பண்ற பெரியவா வெறும் உபதேசம் மட்டும் பண்ணிட்டு விடல. இந்த புனிதமான இந்த விவாகம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம், ஏழை எளிகளுக்கெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன் மடத்து மூலியமாவும் என்னென்ன உதவி பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. கல்யாணம் அப்படின்னா, பெண் கல்யாணம்னா திருமங்கல்யத்துக்கு பவுன் கொடுக்கறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுட்டா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவேன்னா, யாரானு இருக்கிறவாழ்கிட்டெல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்குறது. எனக்கு பவுன் கொடுங்கோ, எனக்கு திருமங்கல்யம் கொடு, அத்தை பண்ணி கொடு, இத்தை பண்ணி கொடு அப்படின்னு அவாவா கொண்டு கொடுத்தா, இருக்கிறவா கொண்டு கொடுத்தா அதை இல்லாதவாளுக்கு விநியோகம் பண்ணினா. இப்போ ரெண்டு விஷயம், இருக்கிறவா கொண்டு பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுக்கறதே அவளுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, கொடுத்தவாளுக்கும் ஒரு திருப்தி, பெரியவாளுக்காக நம்ம காணிக்கை கொடுத்தோம் அப்படின்னு பெரியவா அனுகிரகம் கிடைச்சதுன்னு. இல்லாதவா கேட்டு வாங்கிக்கிறதே பெரியவா கையால கொடுத்தா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினது அப்படின்னு வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்ட்டு பெரியவா கிருபை அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வாங்கிட்டுமே பெரியவா பிரசாதம்ங்கிற ஒரு பெருமை கிடைக்கிறது, சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. கொடுத்தவாளுக்கும் பெரியவாளுக்கு பிரீத்தியா நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணினுமேங்கிற கிடைக்கிறது. இப்படி எல்லாம் அதிசயமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் மடத்துல எப்பொழுதும் நடந்துட்டு பெரியவா சன்னதியில. அப்படி பல பேர் கொடுக்கிறவாள்லாம் இருக்கிறவா கொடுக்கறத வாங்கி பெரியவா பல பேருக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கூட்டத்துல வரிசையா எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல ஒருத்தர் ஒரு பழத்தட்டை வச்சு, பொண்ணுக்கு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானும் பெரியவா உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பார்த்தா பேசாத நின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த நடந்து வாங்க, பின்னால இருக்கிறவா வரட்டும், பெரியவா அப்புறம் பதில் சொல்லுவா அப்படின்னு விட்டா. அவர் இப்படி ஓரமா போய் நின்னார். பெரியவா அந்த அப்படியே தட்டோட இந்த வாங்கி வச்சுன்னு விட்டா. இன்னொரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்த வந்தா. அவளும் இதே மாதிரி ஒரு தட்டுல பழத்தை வச்சா, ஒரு பத்திரிகை வச்சா, குழந்தைக்கு கல்யாணம், பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னா. இவாளுக்கும் ஒண்ணும் பதில் சொல்ல. அவரும் அந்தன போயிட்டார். அந்த தட்டும் இந்த வந்துடுத்து, அந்த பத்திரிகை இங்கேயே வந்தது. இப்படி 10 பேர் போன அப்புறம் 15 பேர் 20 பேர் போனதுக்கு அப்புறம் 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 3 ஆச்சு, 4 ஆச்சு. இப்படி 3-4 பேர் வந்து கூட்டத்துல குழந்தைக்கு கல்யாணம், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், உபகாரம் பண்ணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், குழந்தைக்கு கல்யாணம், உபகாரம் பண்ணும் கேட்கிறா. இப்படி 4 பத்திரிகை வந்தோன்னு பக்கத்துல இருந்தவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன இன்னைக்கு வரவாள்ல பாதி பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம், பெரியவா உபகாரம் பண்ணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம், உபகாரம். என்ன உபகாரம் பண்ண போறா, பெரியவா புடவை, திருமங்கல்யம், வேஷ்டி இதெல்லாம் தானே கொடுப்பா, இதுக்கு கேட்கிறாளே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம். ஒரே நாளைக்கு தொடர்ந்து இது மாதிரி வந்தா நமக்கே ஒரு அதிசயமா இருக்கும் இல்லையா?
அவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிற கைங்கரியமன்றவர் இப்படி இந்த கல்யாண பத்திரிகையை பார்த்தார். வரிசையா ஒத்தத்தரா கொண்டு வைக்கிறாளே யார் யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இப்படி பார்த்தார். எடுத்து பார்த்தா 4 பத்திரிக்கையும் ஒருத்தர் ஒரு கல்யாணமாவே இருக்கு. ஒரே கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கா. இது கூட கைங்கரியம் பண்றவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து, தாபமா இருந்தது. பெரியவா ஏதோ இல்லாதவாளுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு உதவி பண்றா, உபகாரம் பண்றா, அதை உலகத்துல உள்ள ஜனங்கள் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றா பத்தியல, அதை எப்படி போய் தப்பா பயன்படுத்திக்கிறா. ஏதோ இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நிஜமாவே இவாளுக்கு இல்லைன்னா கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்டு ஒரு ஐட்டத்தை வாங்கிட்டு போனா போருமே. இப்படி அம்ட்ட மட்டும் வாங்கிக்கலாங்கிறாப்புல எல்லாரும் வந்து பல பேர் வந்து பல விதத்திலையும் கேட்டு வாங்கிட்டு போறாளே அப்படின்னு இவருக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. உலகத்தை நினைச்சு வருத்தப்பட்ட பெரியவா நல்லது நினைச்சு உலகத்துக்கு உபகாரம் பண்ணும்னா கூட ஜனங்கள் அதை எப்படி எல்லாம் தவறுதலா பயன்படுத்திக்கிறது பத்தியா அப்படின்னு ஒரு தாபம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட வருத்தப்பட்டுன்னு சொன்னேன். எல்லாத்தையும் காமிச்சார். ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து பெரியவா கேட்கிறா. பெரியவாளும் கொடுத்தா, ஒருத்தருக்கா கொடுத்துருந்தா. நல்ல வேளை இன்னைக்கு என்னமோ பெரியவா உடனே கொண்டு வான்னு புடவை திருமங்கலாம் கொண்டு வான்னு சொல்லி கொடுக்கல. அதனால பெரியவாளோட நல்ல மனசை எல்லாரும் தப்பா புரிஞ்சுன்னு எல்லாரும் மிஸ்யூஸ் பண்றா. அதனால பெரியவா இதெல்லாம் கொடுக்குற இந்த புடவை திருமங்கல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் கோச்சின்றார். பெரியவாட்ட சுவாதீனமா தான் சொன்னார். பெரியவா அவளுக்கு தெரியாதா 4 பத்திரிகை தான் வந்திருக்குன்னு. ஏன்னா எப்பொழுதும் கல்யாணம்னு வந்து கேட்டா உடனே அதுக்கு பதில் சொல்லி இதை எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்க சொல்ற பெரியவா இப்போ 4 பேருக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லாத இருக்கான்னாலே பின்னால ஏதோ கிளைமேக்ஸ் வரப்போறதுன்னு தானே பெரியவா அன்னை சொல்றா. வாஸ்தவம் தான், ஒரே கல்யாணத்துக்கு 4 பேர் பத்திரிகை கொண்டு வந்து கேட்கிறா, 4 தினசா கேட்கிறா. வாஸ்தவம், அவ தப்பு தான் பண்றா, இல்லைன்னு சொல்லல. நாமளும் இத்தனை நாளா பல பேருக்கு உபகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இன்னைக்கு இவா இப்படி பண்றா, ஒரே குடும்பத்திலேருந்து ஒரே கல்யாணத்துக்கு 4 பேர் வந்து கேட்கிறா அப்படிங்கிறது இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு. இவ தான் பண்ணியிருக்கா. இப்படி யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்றாங்கிறதுக்காக இன்னுமே ஜெனுயினா வந்து கேட்கிறவாளுக்கும் இல்லைன்னு சொல்றியா நீ அப்படின்னு. இப்போ வரவாழ்லாமே எல்லாருமே முடிஞ்ச மட்டும் பெரிய கிடைச்ச மட்டும் கிடைக்கட்டும், அம்ட்ட மட்டும் சுருட்டலான்னா வரப்போறா இல்லை. யாரோ இதுல ஒருத்தர் பண்ணலாம். இப்படி சமுதாயத்துல யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு ஏதோ இடைஞ்சல் பண்றாங்கிறதுனால அந்த நல்ல காரியத்தையே நிறுத்திடக்கூடாது அப்படின்னு கூட இருக்கிறவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணினா. உடனே என்ன பண்ணா, போய் ஒரு செட்டு புடவை வேஷ்டி திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னு அவர் கொண்டு வந்தார். அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப 4 பேரும் மாட்டின்ட்டா, கையங்களும் பிடிபட்டுட்டா. இந்த ஞானஸ்வரூபமான திரிகால ஞானின்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலே யாராலையான தப்பு பண்ண முடியுமா? அங்க நிற்குமா? அங்க சூரியனுக்கு எய்த்தாப்புல இருட்டு இருக்க முடியுமா? ஞானத்துக்கு எய்த்தாப்புல அஜ்ஞானம் இருக்க முடியுமா? 4 பேரும் மாட்டின்ட்டா. அவளோ பயப்படுறா. பயந்துன்னு வந்தா பெரியவா கூப்பிட்டா. அவளை பிரியமா தான் கூப்பிட்டா. என்ன பண்ணா, இந்த புடவை வேஷ்டி திருமங்கலையும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இன்னுமே இது மாதிரி பண்ணாதீங்கோ, இதை எடுத்துன்னு போய் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்னு. அதான் பெரியவா. நாம இருந்தா பண்ணுவோமா? நம்மள ஒருத்தர் ஏமாத்துறான்னு தெரிஞ்சாக்க அவள்கிட்ட நாம ஏமாறுவோமோ, அவளுக்கு உதவி பண்ணுவோமோ? ஆனா பெரியவா என்ன பண்றான்னு, அவ நம்மள்கிட்ட வந்து தவறுதலா நடந்துனான்னு தெரிஞ்சா கூட அந்த தவறை மன்னிச்சு உடனேயே அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி அவளுக்கும் கொடுத்துதான் அனுகிரகம் பண்ற. நீங்க 4 பேர் வந்து கேட்டுட்டு அதனால நீங்க தப்பு பண்ணிட்டு அதனால உங்களுக்கு தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லல. கொடுத்துட்டு இனிமே இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பெரியவா சொல்ற, இல்லாத கொடுமை இப்படி எல்லாம் பண்ண தோன்றது, என்ன பண்றது? அவ வரதட்சணை ஒழிக்கணும் வரதட்சணை ஒழிக்கணுங்கிறது, கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணணுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமெல்லாம் பார்த்துக்கணுமே, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமே. அவளுக்கு ஏன் 4 பேர் வந்து ஏதாவது குடிஞ்ச மட்டும் வேணும்னு தோணித்து அப்படின்னாரு. கல்யாணத்துல என்னென்ன சீர்சனத்தி எல்லாம் கேட்டாலோ அதுக்கு எத்தனை இடத்துக்கு போறது? அதனால போற இடங்கள்லாம் என்ன கிடைச்ச மட்டும் வாங்கிக்கலாம்னு தானே பாக்குறதா தோன்றாப்புல இருக்கு. அதனாலதான் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னாது, வைதீகமா இருக்கணும்னு சொன்ன. அப்படி வந்து கேட்டவாளுக்கு அவ தப்பு பண்ணினாங்கிறதுனால அதை தர்மத்தை நிறுத்தக்கூடாது, நாம பண்றது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ற. அது மாதிரி பல இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம். பல பேர் வந்து கல்யாணம் ஆகணும்னா எப்படி பவுன் வேணும், அது வேணும், இது வேணும் அப்படின்னா. ஒரு வைதிகர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட அழுதர், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுத்து,
முன்னாலேயே வந்து பத்திரிகையெல்லாம் வச்சு அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயாச்சு, பெரியவாளும் உபகாரம் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் திருப்பி கல்யாணத்துக்கு கிட்டக்க இருக்கிறதே வந்து அழுதர், கல்யாணமே நின்று போயிடும் போல இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன் என்ன இப்போ திடீர்னு வந்து சொல்றீ அப்படின்னு. இல்லை, இப்போ பிள்ளையாத்துல சொல்றா வைரத்தோடு போட்டாதான் கல்யாணம்ங்கிறா. நான் வைதிகன், நான் தர்வகிட்ட தூக்கின்னு விடு விடா போயின்னு நான் எங்க போவேன் வைரத்துக்கும் வைடூரியத்துக்கும்? என்னால இப்படி வைரத்தோடு போட முடியும்? அப்படி இல்லைன்னா கல்யாணம் நின்று போயிடும்ங்கிறா. கல்யாணம் நின்று போச்சா எனக்கு ஊர் உலகத்துல அவமானமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய யாரான்னு கல்யாணம் பண்ணிப்பாளா? இது பெரிய விபரீதமா போயிடும், பெரியவாதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அழுத. இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? பெரியவா அதையும் சொல்லியிருக்கா, வைரத்தோடு வேண்டாம், பட்டுப்புடவை வேண்டாம் அப்படி இல்லாம சொல்றா. இந்த பட்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல விதமான வியாக்கியானம் சொல்றா பெரியவா. நாம ஏதோ ஆடம்பரமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெளியில பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கணும், பகட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லட்சக்கணக்கான பட்டுப்பூச்சிகளை கொல்றோம். அத்தனை ஜீவஹிம்சை பண்ணி நாம ஒரு ஆடம்பரம் பண்ணிக்கிறோம். இது தேவையா? இது மனுஷத்தன்மையா அப்படின்னு கேட்கிறா. ஒரு பக்தர், பெரியவா பக்தர், அவர் ரொம்ப சுவாதீனமா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ணக்கூடியவர். அவர் ரொம்ப விளையாட்டா சொல்லுவார். பெரியவா பட்டு அப்படின்னாலே காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பட்டு புடவைக்கு பெயர் போனது காஞ்சிபுரம், காஞ்சி பட்டு உடுத்தி அப்படிங்கிறோம். ஆனா அப்படி பட்டு புடவைக்கே ராஜதானியா இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி பெரியவா என்ன பண்ணார், பட்டு புடவை வேண்டாம், பட்டு புடவை வேண்டாம்னு பிரச்சாரம். எங்க பட்டுக்கு ஆஸ்தானமா இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்தே பட்டு வேண்டாம், பட்டு வேண்டாம்னு சொல்றாப்புலையும் இருக்கு பெரியவா. அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி அவர் பரியாசமா சொல்லுவார். அது மாதிரி இவ பட்டு வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்றா, வைரம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஏதோ காதுல அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா காதுல சுமங்கலிகள்லாம் காது வெறுங்காதா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதாவது காதுல, மூக்குல, கழுத்துல, கையில, காலில் இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் அவன் ஆபரணத்தோட இருக்கணும், பூர்ணமா இருக்கணும், நிரம்பி இருக்கணும். அப்பதான் தீர்க்க சௌமங்கல்யம், வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு எல்லா இடத்துலயும் சுபீக்ஷம் இருக்கும், ஐஸ்வர்யம் இருக்கும், லட்சுமி கடாட்சம் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடம்லாம் மூலியா இருக்கக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுக்காக இங்கெல்லாம் ஆபரணம் போட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காதுல ஓலை அப்படின்னு சொல்லணும், பனை ஓலையை சுருட்டி போட்டு பாடலாம். அம்பாளே காதுல ஓலை ஓலைன்னு போட்டுருக்கா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதைத்தான் வச்சுன்னு சொல்றா பெரியவா. அப்படி ஓலையெல்லாம் போட்டுக்கிறது, ஓலை யார் வேணா எடுத்து போட்டுக்கலாமே, அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் தானே. அப்படி போட்டுருக்கா. அப்படி ஓலையே போட்டுருந்தது காலப்போக்கில் மாறி மாறி அப்புறம் பவுன் தோடா போய் அப்படி போய் இப்படி போய் என்ன எடுத்துனர், அப்புறம் வைரத்தோடு வரைக்கும் வந்தது. அப்படி வைரத்தோடா வந்தா கூட வைர ஓலைன்னு பேர் வச்சுட்டா. அது பழசா இருந்த காதில் போட்டிருந்த ஓலை பேரே வைரத்துக்கும் போட்டுட்டா. வைரத்துல ஓலை கிடைக்குமா என்ன? கிடைக்காது. அது ஓலை தான் இருக்கணும், அந்த இடத்துல வைரம் இருக்கா, அதனால வைர ஓலையெல்லாம் பேர் வச்சுருக்கோம். அதனால வைரம் வேண்டாம், ஓலையே இருந்தாலே போரும் அப்படிங்கிற. இதுதான் சாஸ்வதம். இந்த வைதிகரோ இந்த அழற கல்யாணம் நின்று போயிடும், வைரத்தோடு வேணும்னு என்ன பண்றது? பெரியவா என்ன பண்ணா, எய்த்தாப்புல ஒரு பக்தர், அந்த பக்தர் நல்ல ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, அவள்கிட்ட கேட்டா, நீ காதுல வைரத்தோடு தானே போட்டுருக்க? ஆமா அப்படின்னு. இது எவ்வளவு கேரட் தேரும் அப்படின்னு. 1 கேரட் அப்படின்னு. இதையும் பெரியவா கேட்கிறான்னு அந்த வைதிகர் சொன்ன. அவ பிள்ளையாத்துல வைரத்தோடு கேட்கிறாளா, அதுவும் 1 கேரட்ல இருக்கணும்னு. அது பாருங்களேன். இதெல்லாம் வேடிக்கை என்னென்ன, ரொம்ப இதெல்லாம் ஒரு தப்பு மாதிரியே நமக்கு ஒரு துளி கூட ஒரு குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாத ரொம்ப சர்வசகஜமா சாதாரணமா வச்சுட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம். அதனாலதான் பெரியவா கேட்டா. அவ அதான் 1 கேரட்ல வேணும்னு கேட்கலாம். அதனால இது எவ்வளவு தேரும் அப்படின்னா 1 கேரட் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அப்போ அந்த தோடை கைட்டு எனக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு. அந்த அம்மா பார்த்தா, இந்த கதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காளே, இதுக்கு தான் பெரியவா கேட்கறான்னு தெரியும். பரம சந்தோஷம், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே உனக்கு வேற தோடு இருக்கோ அப்படின்னு. நிறைய இருக்கு, இது மாதிரி இன்னொரு தோடு கூட இருக்கு ஆத்துல, எத்தனை தோடு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அடுத்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா, கடைக்கு போச்சுன்னா ஒரு சாதாரண தோடு ஒன்று வாங்கிட்டுருச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்து தான் அனுகிரகம் பண்ணி அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு, இதை நீ காதல போட்டுனா இந்த வைரத்தோட கைட்டி கொடு, உன் புண்ணியத்துல இவரோட குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகி க்ஷேமமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு. உடனே அந்த வைரத்தோடு வாங்கி வச்சுட்டு அவர் கொடுத்தார். அவர் வந்தவர் வைரத்தோடுக்கு என்ன பண்ண போறோமோ எது பண்ணுமோ, அதுவும் 1 கேரட் வைரத்தோடு அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோமோன்னு நினைச்சுட்டா 1 நிமிஷத்துல பெரியவா இப்படி வாங்கி அப்படி கொடுத்துட்டா. அவர் பரம சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போய் குழந்தைக்கு போட்டு கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமா இருக்கட்டும் அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த அம்மாவுக்கும் பரம சந்தோஷம், இப்படி ஒரு உபகாரம் பண்றாப்புல நமக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதே அப்படின்னு. அந்த அம்மா நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா
உத்தரவு வாங்கிக்கிறதே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இனிமே அடுத்த தடவை என்கிட்ட வரத்தே வைரத்தோடலாம் போட்டுட்டு வராது அப்படிங்கிறா. காரணம் என்னென்ன, வந்தா நான் இது மாதிரி வாங்கிட்டு விடுவேன்னு அர்த்தம் போல இருக்கு. வந்தா நான் பிடிங்கிட்டு விடுவேன், அதனால இனிமே இங்க வரத்தே வைரத்தோடலாம் போட்டுட்டு வராது அப்படின்னு. இப்படி வைரத்தை கொண்டா, வைரூரியத்தை கொண்டா, இத்தனை பவுனை கொண்டா, அத்தனை பவுனை கொண்டா, இந்த பணத்தை கொண்டா, அந்த பணத்தை கொண்டா, என்னெல்லாம் இன்னும் என்னெல்லாமோ பார்க்கணுமே, இந்த சத்திரத்தை வை, அந்த சத்திரத்தை வை, இந்த கச்சேரி வை, அந்த அத்தை வை, இத்த வை அப்படின்னு. இதுக்கு மேல பார்த்தேன் இந்த காலகட்டத்துல இப்போ பெரியவா இந்த கல்யாணத்தெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் ரொம்ப வருத்தப்படுவா. பார்த்தேன்னா அதுல வைதீக ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எது எது முக்கியமோ, மந்திரம் முக்கியம், மேல உள்ள காரியங்கள்லாம் முக்கியம், அதெல்லாம் விட்டுடுறோம். மற்ற விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம். இந்த மேல இந்த வழி அந்த லௌகீகத்தெல்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம். அதுல எவ்வளவு சாமான்களை பண்டங்களை விரயம் பண்றோம். பார்த்தேன்னா என்னமோ பரங்கிக்கால பிள்ளையார், பூஷணிக்கால பெருமாள், அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அலங்காரமெல்லாம் வைக்கிறா. ஒரு சாப்பிட்ற கரிகாயெல்லாம் இது மாதிரிலாம் அலங்காரம் பண்ணி வைக்கணுமா? அந்த பரங்கிக்காலை இது மாதிரி இனிமேல் இந்த கரிகாலில் இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஷோ கேஸ்ல வச்சு எல்லாருக்கும் என்ன பார்க்கறவெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு போப்புறா, விஷாத போப்புறா. அதுக்கப்புறம் அந்த கரிகாலெல்லாம் தூக்கி விட்டெறிய போறோம். அதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஏழை அநாத ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்துருந்தா, அந்த கரிகாயெல்லாம் கொடுத்துருந்தா, அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஏழைகளுக்கெல்லாம் வயறார சமையல் பண்ணி போட்டானோ அந்த குழந்தையெல்லாம் திருப்தியாவானும் இருந்திருக்கும், சாப்பிட்டுருக்கும், வயறானும் வழித்திருக்கும். அதுக்கு இல்லாத இது மாதிரிலாம் ஒரு ஆடம்பரம் வேஸ்ட் பண்றோம். இத்தனை ஐட்டம் பண்றது, அத்தனை ஐட்டம் பண்றது, இப்படி வைக்கிறது, அப்படி வைக்கிறது, அத்தனை அலங்காரம் பண்றது, அத்தனை அலங்காரம் பண்றது, எல்லாம் வேஸ்ட். யார் என்னென்ன சாப்பிட்றா அப்படிங்கிறத விட எரியறது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண செலவுல உபயோகமா யாருக்கானும் ஒருத்தருக்கு உபயோகமா அதுல ஏதானும் போயிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா, அப்படி உபயோகமா போனதை விட உபயோகம் இல்லாத வேஸ்ட் ஆனதுதான் முக்காவாசிக்கு மேல இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவா சரித்திரம் கேட்குறோம், பெரியவா பெருமை கேட்குறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நாம ஒரு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நம்மளால ஆன கைங்கரியம் பண்ணணும். முதல்ல நாம அனுஷ்டானம் பண்ணணும். நமக்கு தெரிஞ்சு யாரானும் பண்ணினா கூட அதை தடுக்கணும், சொல்லணும். பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா இதெல்லாம் நாம வேஸ்ட் பண்ணாத இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி இருந்தோம்னாலே நாமெல்லாம் பொறுப்பா இருந்தாலே நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் போயிடும். பொருளாதார பிரச்சனைகள்லாம் தானே இருக்கிற இடம் தெரியாத ஓடி போயிடும். எல்லாருமே ஊதாரித்தனமா செலவழிக்கிறதுனால தானே பொருளாதாரத்துல இவ்வளவு சிக்கல்லாம் ஏற்படுறது. இப்படி காலம் வெறிச்சு கிடக்கு. அது இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பெரியவாளோட உபதேசம். அதுதான் பெரியவா சொன்னா. அப்படி இந்த கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா உபகாரமும் பண்ணியிருக்கா. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க அவர் ரிக்வேதி. ரிக்வேதத்தை ரொம்ப ஏழை சாமானியமான குடும்பம் தான். அவர் ரிக்வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பெரியவா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஷடங்கம்ங்கிறத படிக்க சொன்னா. அந்த ஷடங்கம் படிச்ச ஒரே வித்வான் இருந்தார். அவர் காலமாயிட்டா அந்த ஷடங்கம்ங்கிறதே போயிடும். அதாவது வேதம்ங்கிறது உயிர், அதுக்கு அங்கம் 6 அங்கம். அந்த 6 அங்கத்தை தான் ஷடங்கம்ங்கிறோம். அந்த ஷடங்கத்தை போய் படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு 5-6 வேதம் படிச்ச குழந்தைகளை அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்பிச்சு அவள்கிட்ட படிக்க சொல்லியிருந்தா. அப்படி படிச்சுன்னுக்கிட்டே இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு கல்யாணம். 12 வயசு வந்தது. கல்யாணம் வீட்டில் ஏற்பாடு பண்ணினா. அவள் என்ன பண்ணா, பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சு பெரியவா அனுகிரகத்தை வாங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா. பெரியவா பண்டரிபுரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த மணிகண்ட சர்மா பத்திரிகை கொண்டு வச்சோன்னு பெரியவா கேட்டா, கல்யாணம் எப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு நீ எப்போ கல்யாணத்துக்கு போறேன்னு. போகணும், நீ தான் போறேன் நீ. இப்படி இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட பேசி நிற்கிறதே பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் ஒரு பக்தர் அவர் வந்திருந்தார் மனைவியோட. அவ என்ன பண்ணினா ஒரு 10 பவுனுக்கு தங்க சங்கிலி அதை பண்ணி கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சா. பெரியவா எதுக்குன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவா சொப்பனத்துல எனக்கு 10 பவுன்ல சங்கிலி பண்ணி கொடுன்னு போடுவியான்னு கேட்டா, அதனால உடனே பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன்னு கொண்டு வச்சா. பெரியவா சிரிச்சுனே, நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட கேட்டேன் பவுன் சங்கிலி, சொப்பனத்துல கேட்டேனா அப்படின்னு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி கேட்டுவிட்டு உடனே சொல்றா, இந்த மணிகண்ட சர்மா காமிச்சு, இவன் பாவம் நான் சொன்னேன்னு வேதாத்தியானம் பண்ணியிருக்கான், ஷடங்கம் படிச்சுருக்கான், கஷ்டப்படுற குடும்பம், இவன் சகோதரிக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது, அதனால இந்த குழந்தை கல்யாணத்துக்கு வேணா இதை வச்சுக்கலாமா, இந்த சங்கிலியை நீங்களே எடுத்துன்னு போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியர், இந்த அனந்தராமன், அவர் சம்சாரம் எல்லாரையும் இந்த மணிகண்ட சர்மாவை அழிச்சுன்னு போக சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணிவாய், ஒன்னால இந்த கல்யாண செலவு முழுக்கல நீனே பண்ணுன அப்படின்னு சொல்லி அவளை விட்டு பண்ண சொல்லிட்டு இந்த பம்பாயிலேருந்து இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு ஒரு செலவும் இல்லை. இவாளே போனா இந்த அனந்தராமன் அவள்லாம் எல்லாத்தையும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டா.
ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால இந்த 10 பவுன் சங்கிலி அங்கே வாங்கிக்கல, வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா அதை திருப்பி எடுத்துன்னு வந்தா பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, எல்லாம் கல்யாணத்தை நன்னா பண்ணி வச்சாச்சு, ஆனால் இந்த சங்கிலி தேவையில்லை வேண்டான்னு வச்சுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இதை கேஷா ஆக்கி, இதை விற்று கேஷாக்கி அந்த கல்யாணம் ஆன பொண்ணு பேர்லேயே டெபாசிட் பண்ணிவிடும், மாதம் மாதம் வட்டி போகிறாப்புல பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். பண்ணி அது போயிருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மணிகண்ட சர்மா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னேன், அக்காவுக்கு அனுப்பிச்சுனுக்கிற அந்த வட்டி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா அதை டெபாசிட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டாக பண்ண சொல்லி அந்த அவ சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் வந்து அவளுக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாண வயசு வந்தோடனே இந்த டெபாசிட் பண்ணி வச்சு இந்த பணத்தை அப்படியே அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னான். இது பெரியவா அனுகிரகத்தை பாருங்கோ. மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுகிரகம் என்னத்தோட இல்லை, அவ அக்கா சிஸ்டர் கல்யாணத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணத்தோடு இல்லை, அந்த சிஸ்டருக்கு குழந்தை பிறந்து அந்த பொன் குழந்தை கல்யாணத்துக்கும் இந்த பணம் உபயோகமா இருந்திருக்கு பெரியவா பண்ற அனுகிரகம். அப்படின்னா குடி முழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்னு வழி வழியாகவும் பெரியவா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. எதனாலன்னு பெரியவா சொன்ன அந்த பிரியமான அந்த வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணி ஷடங்கத்தை அத்தியானம் பண்ணி அந்த வைதீக நெறியில நின்னத்தினால அதுக்கு பரம்பரையா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வரான்னு தெரியறது. அதனால பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையணும்னா நாம வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். அவளுக்கு பிடிச்ச அந்த தர்ம வழியில நின்னுட்டோம்னா, வேதோக்தமான வழியில இருந்தோம்னா நமக்கு அவ அனுகிரகம் பரம்பரையா இருக்குன்னு இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமெல்லாம் தெரியுது. இப்படி கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஒத்தாசை பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா இன்னும் சமுதாயத்துக்கு என்ன பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கா அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அதிசயப்பத்து. வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியரு தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன் மலரு திருப்பாதத்து அப்பன் ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர் திருப்பாதத்து அப்பன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே நீதியாவன
யாவையும் நினைக்கிலேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல் வேந்தனை ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல் வேந்தனை என் அடியான் என்று பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிட முக்கணது உடை எந்தை தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதி அது வைத்த அன்னை ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகருவதோர் காரணம் இது கேளீர் ஒத்து சென்று தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அத்தன் செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை
அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. பரவுவாரவர் பாடு சென்று பரவுவாரவர் பாடு சென்று அணைகிலேன் பன்மலர் பறித்து ஏத்தேன் குறவுவார் குழலார் திறத்தேன் நின்று குடி கெடுகின்றேனை இரவு நின்று எரியாடிய எம்முறை எரிசடை மிளிர்கின்ற அரவன் ஆண்டு அரவன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு எழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே அஞ்செழுத்தும் எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே நன்னிலேன் கலைஞானிகள் தம்மொடும் நல்வினை நயவாதேன் மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. அதிசயம் கண்டாமே. பொத்தை ஊன் சுவரு புழுப்பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய்க்கூரை இத்தை மெய்யெனக் கருதி நின்று இடர்கடற் சுழித்தலைப்படுவேனை முத்து மாமணி மாணிக்க வைரத்த பவளத்தின் முழுச்சோதி அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. நீக்கி முன் எனை
தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப்பெய்து நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப்பெய்து நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து நுகமின்றி விழாக்கைத்து தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சுடற்சோதி தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சூடற்சோதி ஆக்கி ஆண்டுதல் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே அதிசயம் கண்டாமே உற்ற ஆக்கையின் உருபொருள் நறுமலரு எழுதரு நாற்றம் போல் பற்றல் ஆவதோ நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றவா பெற்ற பயனது பெற்றவா பெற்ற பயன் அது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளியாமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே இருள் திணிந்து எழுந்து இருள் திணிந்து எழுந்து இட்டதோர் வல்வினை சிறுகுடில் இது வித்தை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதற்கு ஒடு செந்தி தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்தோடு செந்தி அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலே, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கழப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.